hadis Riyadhus Shalihin hadil hadrati habibika abdika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati sadatina Abi Bakar Umar Uthman wa Ali wa Hasan wa Fatimah az-Zahra Khadijah al-Kubra Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah lanzal abbas jami'a sab Rasulullah wa ashabi Rasulullah al-muhajirin sabilillah ajma'in ثم نظر لسيدنا مهاجر الله من عيسى ونظر لسيدنا مقدم محمد بن عبالة ونظر لسيدنا مقدمة عبد الرحمن بن محمد السقاف ونظر لسيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع الزنبر والأبدار والبرد البقي والمعنى والهجود وإلى حضرة سيد الوالد الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري فما شاء بدرهم تخرج من البدر معك وتعلم في البدر إلى حضرة الحبيب حسن بن أحمد بن حسن بن طاهر أبا هارون وشهد تخرج من دار اللغة والدعوة وإلى حضرة أبو سيد أحمد بن المالك والشيخ إسماعيل اليمني وإلى حضرة جميع من شاء الإسلام وجميع من شاء الله من أصلحنا وإلى حضرة سيدي الحضرة جولة أجمعين وإلى حضرة أولاد خصوص وصلنا وإلى حضرة أولاد مدوع وإلى حضرة أولاد سبب باقي وإلى حضرة أولياء أجمعين وإلى حضرة خصوص صالح بن عبد الله بن حسين وتسعين وتتلقسم من الكبرى على الرسول وربطه وإلى حضرة الحبيب حسن بن محمد الحدث الكبري وإلى حضرة الحبيب أبو بكر الصديق ونسيم حضرة الحبيب صالح بن مسلم دنقل وإلى حضرة الحبيب عبد الله بن عمر بن شعب بكر بن سالم بالغ وإلى حضرة الحبيب عبد الرحمن إبراهيم بن عبد الله كبجد رضا بن رسالة رضا إلى حضرة جوهر غنشان وإلى حضرة حسن شبكين وإلى حضرة عسد سكر جل حضرتي بالحضرتي الحبيب حسين الحمد رني برابرين بالحضرتي بارك سكر بالحضرتي أقول في مولى بالحضرتي أقول في ملا وإلى حضرة الحبيب عبد القادر الحبيب أكبر وإلى حضرة جعفر بن شيخان وحضرة الحبيب السقاف وإلى حضرة حبيب السروة وإلى حضرة الحبيب عبد الله الساكن وإلى حضرة الحبيب محمد الهدى وإلى حضرة الحبيب عبد الله الهدى الساكن وإلى حضرة أصولهم وفرنتسمين المجمعين وإلى حضرة من دفن حولهم وإلى حضرة زوجاتهم من الله برهم وارحمهم وتغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويبقون بإصرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة خصوص صاحب هذا الكتاب الإمام النووي وإلى حضرة الإمام النووي البندني وإلى حضرة جميع من أجازنا ومن أمرنا ببياته أن الله برهم ورحمهم وتغشاهم برحمة ويسكنهم جنة فان بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة وعلى نية أن الله تغفر لنا الذنوب وتستر لنا العيوب وترزقنا الفتوح والمنى ورسول جسد الروح وعلى نية أن الله ترزقنا كمال الأموال بكمال العناية والرعاية وعلى نية أن الله تغطي ديننا بما شملنا أبانا ودل سيب هذا المعدي أبا سلام ونطب دين في الدان ولمحان ولا بلية وعلى نية أن الله ترزقنا حسن الحصين وقوة المدين وعلى نية أن الله تجعلنا وأهلنا وذريتنا وكراتنا يا الله من الشاكرين الطائعين الذين استمعوا قولة فنحسنا وعلى نية أن الله قد نسأل على الله وعلى نية أن الله ترزقنا السلامة ونعوذ بك من العفات والآحات والزلات والخفوات يا سلام في خير برية وعلى نية أن الله ترزقنا شفاعة رسول الله وعلى نية أن الله ترزقنا كما أقولك وتحسن خلق خلق من إبراهيم سيدي وتكامل خلق خلق من إبراهيم سيدي يا سلام وعلى نية الله ترزق تمام ترزق سيدي تمام العافية خصوصا في وقت برحيمها بأبا سلام الله في وقته بأبا سلام الله
الدنيا بتاعنا ولا محن ولا بلية ولا أن تجعلنا من الشاكرين طاعين قانعين مرزوقين موفقين من طيبة ترضى على هذه النيات وعلى كرامنا وأسلم الصلاة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة الحضرتي من وقف فرضه لهذا المعهد وإلى حضرة جميع مشايخنا ولمن صلحنا وإلى حضرة آبائنا وآبائكم وأمواتنا وأمواتكم وأن الله برهم وارحمهم وتغشهم ورحمهم وعلى نية أن الله تجعل هذا المعهد أمن بهذا المعهد القبول والإقبال مع الخير والعفو والعافية واللطف. أن الله ترزقنا زيادة في العلم بركة في العمر وترزقنا الفتوح والمن والرسول والجسد والروح. وعلى نية أن الله تجمع لنا كل الأحوال والشام ظاهرا وباطنا. وعلى نية أن الله ترزقنا يا الله الاستقامة في الله وسوء المراقي. وعلى نية أن الله ترزق من حضر من طلبتنا وطالبتنا وخصوصا من المتخرجين الخير والعفو والعافية وترزقهم السلام وترزقهم السعادة وترزقهم العفو والعافية وتغطيها وإجاهم في أمور دينهم والدنيا بسلام ولطف في الدنيا فتن ولا محن ولا بلية. على هذه النيات ولا كما أسلافنا الصالح وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعلى الفاتحة. من ذكر قبل إلى حضرتي لمناوي وإلى حضرتي جميع من شأن شمشنا. وعلى نتنا ونرزقه العافية لشيخنا وذريته الخير والعافية وترزقهم السلام وترزقهم الحج والعمرة بسلام ولطف. وعلى نيتنا وترزقهم السلام والعافية والعمرة والحج الخير والعافية واللطف بدون فتن ولا محن ولا بلية. وعلى نيتنا الله أن تستر لنا العيوب ويسهل كل مطلوب. وعلى نيتنا الله تقضي ديون هذا المعهد وصحيفة المعهد وتقضي ديون معهد الحرمين الثاني الخير والعافية واللطف بدون فتن ولا محن ولا بلية. وعلى نيتنا الله تقضي ديوننا في شرائع أرضه يا السلام ولطف بدون فتن ولا محن ولا بلية. على هذه النية قال كما أسلفنا الصالح وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا منكم. Satu orang membaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wal ali bab karahatu tamanil maut bisabab dharrin nazala bihi wa la ba'sa bihi li khawfil fitnah fid din. Pada kesempatan malam ini kita mengkaji daripada hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai pada pelajaran ataupun pembahasan kajian karahatut tamannil maut, makruh berangan-angan mati. Walaupun kita semua mayit, pasti akan mati. Karena dikatakan aqrabu ghaibin yuntazar al-maut. Ya, paling sedikitnya ya. Aqrabu ghaib, paling dekatnya sesuatu yang gaib yang kita nanti itu adalah kematian. Ya. Kematian itu datangnya macam-macam. Terkadang ada yang lagi diri, duduk, tidur. Tapi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Karena naudzubillah, subhanallah, makanya jangan sampai gentar kita ya, kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Ketika imannya tebal, dia tidak akan gentar dalam keadaan apapun dia meninggal. Selama itu diridhoi oleh Allah, maka dia tidak akan gentar dan tidak akan takut. Mau sholat atau lagi diserang musuh atau tidak. Tapi kalau lagi ibadah, berani dia. Nah, apakah ada yang berangan-angan mati? Pasti banyak. Sekarang ini luar biasa. Bagaimana program demi program menjauhkan kita daripada ilmu agama. Mulai dari media, mulai dari berbagai macam fasilitas dunia yang ada, yang ternyata menjauhkan kita dari dunia banyak sekali. Baik itu balapannya, baik itu judinya, baik itu permainannya, baik itu pasarnya. Kegiatan-kegiatan itu menjauhkan kita dari apa? Ilmu agama. Ketika ilmu agama sudah tidak ada, maka yang akan terjadi adalah kekeringan di dalam rohani kita. Kalau sudah kering, itulah yang berbahaya. Akhirnya apa? Banyak, tidak sedikit. Bisa dicari ya, bisa dilihat ya, bahwa di tahun ini yang meninggal bunuh diri berapa? Apa sebab? Karena dia tidak ada ittikal, tawakal kepada Allah. Tidak ada apa? Berpasrah diri kepada Allah. Dia punya tekanan batin yang luar biasa sehingga dia dari tekanan tersebut dia berpikir, oh, kematian yang saya akan alami adalah sebuah jalan keluar. Padahal salah. Padahal la tai'asu min rahmatillah. Dikatakan apa? Janganlah Anda berputus asa dari rahmat Allah. Itu sudah jelas diterangkan. Tapi kenapa kok kita jauh dari rahmat Allah? Apa sebab tadi? Karena ilmu agama yang kita miliki sangat sedikit, sangat minim. Ketika sudah minim, kepekatan, kesempitan, kehampaan di dalam hati kita membuat kita terdorong untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya, jadi jangan sampai dikira ini. Ini kan kadang-kadang terjadi, naudzubillah ya, subhanallah. Ya, ketika orang itu memiliki musibah, ya, ketika orang memiliki musibah apa saja. Ketika dia memiliki musibah, baik itu korupsi,
baik itu bangkrut, baik itu hutang, baik itu naudzubillah hamil di luar nikah, baik itu apa namanya, hal-hal yang memang membuat dia sempit, akhirnya apa? Menyebabkan dia bunuh diri, dan itu banyak. Ya, baru-baru ini ada orang ditemukan naudzubillah, subhanallah, ya, ketika jok motor dibuka ada bayi, ya, dalam bangkai. Coba lihat. Apa sebabnya? Ya karena kita memang jauh dari ilmu agama. Anda boleh belajar setinggi langit S1, S2, S3, ya, tapi jangan lepas dari ilmu agama. Karena ilmu agama yang nuntun kita. Ilmu agama itu adalah apa? Yang di dalamnya Al-Quran mengobati penyakit kita. Segala penyakit yang kita miliki diobati dengan Al-Quran. Nah, kalau kita nggak belajar ilmu agama, wah, habis. Tapi kalau mereka belajar ilmu agama, belajar qanaah, insya Allah bakalan selamat. Makanya di sini dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bab karahatu tamannil maut bisababidurrin, makruh berangan-angan mati sebab bahaya yang menimpanya. Wala ba'sa bihi, dan tidak apa-apa Anda berangan-angan mati karena takut fitnah fiddin di dalam agama, tapi bukan bunuh diri, ya. Makanya nanti ada di hadis setelahnya, Allahumma ini, ya, Allahumma tawaffani in kana al-wafatu khairul li, ya, Allahumma ahini maka natil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li, dikatakan nanti daripada hadis setelahnya. Ya, jadi luar biasa bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita agar kita tidak ceroboh. Ya, langsung masuk karohah katanya, makruh. Ya, bahkan makruh ini bisa mencapai haram. Ya, bisa mencapai haram. Ya, dikatakan wa Nabi Hurairah, daripada periwayatan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridainya, anna Rasulullah, bahwasanya kanjeng Nabi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yatamannayanna. Di dalam nuskhah lain dikatakan apa? La yatamanna. Ya, jadi ada dua naskah yang apa? Memiliki lafaz berbeda, artinya sama. La yatamannayanna ahadukumul mauta, atau la yatamanna ahadukum al mauta. Ya, tidak boleh berangan-angan salah satu di antara kalian kematian. Ya, karena kematian itu bukan solusi, Ustaz. Ya, kematian itu bukan solusi. Ya, karena solusi itu adalah bagaimana kita menghadapinya, ya, dalam keadaan takwa. Itu solusi. Karena kehidupan yang ada ataupun yang kita miliki wajib kita hadapi. Mau tidak mau, tidak boleh lari. Contoh nih, contoh kecil, sumpek. Santri baru masuk pondok, sumpek. Terus dia berhenti, masuk pondok lagi, sumpek lagi. Maksudnya gimana? Hadapi. Oh, Anda sekarang sumpek, hadapi kesumpekannya dengan kesibukan-kesibukan yang akhirnya menghilangkan sumpek. Bukan akhir diam, termenung, ini bodoh namanya. Atau berhenti, lebih bodoh lagi. Oh, saya kayaknya nggak cocok di Al-Haramain, pindah dia ke tempat lain. Pasti akan mengalami sumpek juga. Kenapa? Karena ada adaptasi namanya. Belum lagi kalau dia terganggu dengan teman-teman yang jahil, teman-teman yang usil, itu lebih sumpek lagi. Ya. Jadi dikatakan janganlah Anda berangan-angan mati, nggak boleh. Ya, imam muhsinan, jika Anda termasuk atau tergolong orang-orang yang berbuat baik, fala'allahu yazdad, maka semoga kebaikannya bertambah.
Ya, imma muhsinan, jika dia tergolong orang-orang yang berbuat baik, ya, fala'allahu yazdad, maka semoga dia menambah kebaikannya. Kayak kalian sekarang, kalau kalian sekarang sudah tergolong orang baik, bisa nggak ditambah kebaikannya? Bisa. Dengan apa? Banyak hal. Ya, habis ini murojaah, habis ini baca Al-Quran. Ya, fala'allahu yazdad. Ya, umur kita ini ya ikhwan udah ditetapkan. Ya, karena dikatakan ketika sudah 4 bulan, ya, fayursalu ilaihil malaku fayaghfiru fayu'maru bikatbi arba'ika kalimat, bikatbi rizki wa ajali, ya, wa amalihi wa syakin au sa'id, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini udah ketentu, oh hidupnya kapan, matinya kapan, ya, kemudian di masa belajarnya berapa tahun, itu udah ditentukan sama Gusti Allah. Ya, misalnya Faizal belajar di pondok ini selama 3 tahun, ya sudah tetap rezekinya, mau lebih nggak bisa. Rojil misalnya mau belajar di pondok 3 tahun, ya, tapi ternyata kata Gusti Allah 4 tahun, ya 4 tahun. Betul. Jadi semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian, ya, jika dia berbuat jelek, berbuat tidak baik, fala'allahu yasta'tib, maka semoga dia kembali ataupun bertobat kepada Allah, yaitu muttafaqun alaih. Ya, wa hadza lafdzul Bukhari wa fi riwayat Muslim. Ada juga nih maknanya sama, ya, tapi pelafatannya yang ada tambahan ataupun berbeda. An Abi Hurairah, daripada periwayatan Nabi Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, la yatamannayanna ahadukumul mauta, ya, tidak boleh salah satu di antara kalian berangan-angan mati. Ya, mati itu udah pasti, Ustaz. Mati itu sudah pasti. Saya mati, kalian mati. Hanya saja mungkin kalian duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, kalian duluan. Kan nggak ketahuan itu. Nggak ada yang tahu. Iya. Kemudian katanya apa? La yatamanna, ya, dikatakan la yatamanna ya ahadukumul mauta wa la yatubihi, dan tidak boleh berdoa, ya, bihi dengan kematian, min qabli an ya'tiyahu, sebelum kematian itu datang. Ya, karena kematian itu sudah pasti, kita itu pasti mati, mayit, nggak ada yang abadi. Rasul sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk, wafat. Intaqala ila rahmatillah. Bahkan ketika histerisnya kejadian wafatnya Rasul, Sayyidina Umar mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad itu wafat, mengatakan berpindah rahmatullah, saya akan tebas dia. Dari apa? Nggak percaya. Padahal kematian itu ada. Dari sedihnya, dari luar biasa kagetnya, Sayyidina Umar sampai mengatakan apa? Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu wafat, saya tebas. Karena Sayyidina Umar bawa pedang, sudah terhunus. Ya, berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan, ketegaran, sehingga Sayyidina Abu Bakar yang berani mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad apa? Qad mat, telah wafat. "Wa man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah, sesungguhnya Gusti Allah hayyun, hidup, la yamut, tidak akan mati. Akhirnya tersadar semua sahabat. Proses untuk sampai ke surga ada kematian. Ya, proses untuk kehidupan berikutnya ada kematian. Kita nggak bisa
ya mengalami kehidupan setelah ini tanpa kematian, pasti harus mati. Alam barzah, alamul hisab, ya baru an-nar awil jannah. Ini aja durasinya berapa lama? 100-an tahun. Ya, dikatakan apa? Walayat ubihi min qabli an ya'tiyahu. Innahu, sesungguhnya dia idza mata, apabila sudah meninggal, in qata'a amaluh. Ya, amalnya akan terputus. Siapa saja? Ya, nanti kecuali apa? Ya, sesuai dengan hadis yang dikatakan oleh baginda Nabi pada hadis yang lain. Ya, illa min salas, kecuali dari 3. Shadaqatin jariyah, ya, au ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'ulah, ya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sedekah jariyah. Jariyah itu adalah amal tapi tidak terputus. Kalimat jariyah itu gimana, Ustaz? Ya, sesuatu yang tetap mengalir. Makanya kita itu para makhluk, ya, para makhluk manusia, ya, wahai santri, baik putra ataupun putri, ketika Anda diberikan kekayaan sama Allah, jadilah orang yang cerdas. Maksudnya, jangan sampai harta yang dimiliki berhenti hanya sampai perut ataupun menambah beban hisab. Jadi bagaimana? Taruh dia di tempat-tempat yang akhirnya menjadi investasi akhirat. Masjid tetangga lagi dibangun, sumbang. Sedekah jariyah. Ya. Kamu nggak percaya, kasih duit, langsung belikan semennya, langsung datangkan pasirnya, langsung datangkan batakonya. Kalau nggak percaya, takut duitnya ditilep. Atau pondok, ya, oh lagi mau ngecor, berapa semen berani? Gitu. Ya, jadi sedekah jariyah. Terus ilmin yuntah, ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat gimana, Ustaz? Ilmu yang bermanfaat adalah yang menambahkan kedekatan kita kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akhirnya orang lain pun mendapatkan taufik hidayah lewat apa yang kita ajarkan. Itu namanya ilmu manfaat. Ya tentu dengan pengamalan, belajar, mengamalkan, baru mengajarkan. Ya. Kemudian dikatakan apa? Wala yad'u bihi, nam innahu idza mata inqata amalu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Perhatikan itu. Katanya apa? Sesungguhnya la yazidul mu'mina umruh. Umur seorang mukmin tidak akan bertambah illa khaira, kecuali kebaikannya. Maksudnya dengan umur yang insya Allah sekian tahun ini, kalau kita semangat di dalam melaksanakan kebaikan, maka kebaikan itu akan menumpuk seperti apa? Tumbuhnya tumbuhan. Ya kayak sekarang nih, pondok itu luar biasa, Ustaz. Jangan dikira pondok pesantren itu tidak luar biasa. Pondok pesantren itu adalah sebuah tempat yang betul-betul membantu negara di dalam mensukseskan pendidikan anak bangsa. Ya, coba lihat. Dengan kemampuan negara yang terbatas, adanya pesantren-pesantren yang akhirnya bermanfaat untuk apa? Membantu, ya, membesarkan generasi bangsa ini. Pesantren itu adalah tempat yang paling tepat, tempat yang paling hebat, tempat yang paling luar biasa. Coba lihat sehari-hari kalian. Mulai bangun tahajud, tahajudnya, nunggu sholat subuh, ya, sholat sunnah qabliyah, sholat subuh berjamaah, ya, kemudian dares, kemudian istirahat ataupun siap-siap atau bersih-bersih, kemudian sekolah, zuhur berjamaah, melaksanakan sholat sunnah qabliyah ba'diyah,
Tapi itu semua tidak akan didapatkan di luar. Belum tentu maksudnya. Tapi di pondok mau tidak mau dia akan ikut. Kenapa? Karena al-bi'ah itu tu'athir. Ya, bi'ah lingkungan itu mempengaruhi. Kalau lingkungannya mafia, ya jadi mafia. Lingkungannya apa? Narkoba, naudzubillah, summa naudzubillah akan narkoba. Lingkungannya apa itu? Suka hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka begitu. Tapi kalau lingkungannya, masya Allah, ya bahasa Arab semuanya. Oh lingkungannya pakai cadar semuanya. Lingkungannya apa itu? Pakai sarung semuanya. Ya lingkungannya pakai peci semuanya. Al-bi'atu tu'athir. Lingkungan itu mempengaruhi. Makanya kita buat di dalam pesantren ini lingkungan yang ramah akhlakul karimah. Penting. Makanya Ustadz kan sangat senang dan ridho kepada mereka santri yang menghormati mereka yang lebih tua. Oh ini lebih tua dari saya panggil Cak. Ya, oh saya hormat. Itu kan bagus daripada ejek-ejekan. Menghina sama lain, kan itu akhirnya membuat sumpah, ya. Nah, jadi dikatakan sesungguhnya, ya seorang mukmin itu umurnya tidak akan bertambah kecuali kebaikannya, ya. Umumnya orang berangan-angan mati itu kalau dia lagi memiliki kesumpekan, memiliki musibah, di antara lain sakit. Berapa banyak orang sakit itu berangan-angan dia mati, ya. Tapi berapa banyak juga yang sakitnya lama nggak mati-mati, yang nggak sakit tiba-tiba mati. Coba ya. Makanya kan kita nggak tahu di Dalwa saja bulan Ramadan kemarin yang mati berapa, padahal masih muda-muda, ya. Makanya kan saya bilang mungkin saja kalian duluan atau Ustadz belakangan atau saya belakangan, kalian duluan. Kenapa? Karena nggak tahu. Ya, itu kan teka-teki kehidupan. Ya, teka-teki kehidupan. Umur, siapa yang tahu? Ada yang bisa. Saya 62. Budget apa? Berani bayar berapa kamu katanya malaikat? Nggak kira ya. Ya. Jadi banyakkan orang yang berharap mati itu siapa itu? Yang mereka lagi betul-betul tertimpa musibah seperti sakit, ya. Coba lihat sakit itu. Kadang orang itu kaya, tapi kayaknya nggak bener. Akhirnya sakitnya luar biasa, ya. Kalau nggak ke rumah sakit yang mahal, perasaannya tidak tenang. Tapi ketika sudah di rumah sakit yang mahal, terkuraslah hartanya. Coba lihat. Sudah kayak gitu, dilihat juga dari mana. Kalau penyakit itu sebab dosa, berarti bisa dikatakan takfirul dzunub. Tapi kalau tidak, ya, ataupun sebab dia nggak dosa, dia orang ini baik, nggak ada dosanya, tapi kok sakit-sakitan, itu juga subhanallah ngangkat derajatnya. Makanya orang kok dikatakan haram, bahkan ini makruhnya sampai haram. Kenapa kok mereka dikatakan haram? Ya tamannal maut, berangan-angan mati itu diharamkan. Kenapa? Karena tadi takut tergolong tidak ridho dengan ketentuan Allah. Segala yang ada di muka bumi ini, siapa yang memilikinya? Allah. Berarti kalau seumpama kita tidak terima dengan penyakit kita, seolah-olah kita tidak terima dengan siapa yang memberi sakit. Siapa yang memberi sakit? Allah. Jadi harus hati-hati. Tapi mereka yang bisa bersabar atas musibah yang dialami, satu, mereka tergolong orang yang dihapus dosanya. Yang kedua, dia juga tergolong orang yang bersabar, orang yang mendapatkan taufik untuk tambah dekat kepada Allah.
ya, untuk tambah dekat kepada Allah. Sebab apa? Sebab sakit tadi. Coba lihat Burdah itu, Sayyidul Burdah, Muhammad Al-Busiri, Imam Muhammad Al-Busiri. Beliau itu kan mendapatkan derajat demikian karena banyaknya salawat, sehingga diajari oleh Rasulullah untuk membuat apa? Pujian-pujian, ya, yang akhirnya apa? Menjadi obat. Bahkan itu bagi siapa saja. Bagi siapa saja yang membacanya bisa menjadi obat. Itulah Burdah. Beliau sakit, akhirnya apa? Dengan Burdah tadi, ya, beliau bangun karena diselimuti, kan Burdah itu selimut. Ya, setelah itu akhirnya semuanya apa? Tidak ada, seperti tidak ada penyakit. Ya. Di situ dikatakan, ya. Jadi dikatakan tidak boleh bagi kita untuk berangan-angan mati, karena dikatakan wa inna musian, kalau dia tergolong orang yang jelek, jahat, tidak baik, fayastaqtib, maka dia bertobat kembali kepada Allah. Bahkan jangan sampai, ya, kamu jangan sampai tertipu ataupun terlena dengan ucapan orang yang begini, udah kamu maksiat aja dulu, nanti kalau udah umur 40 tahun, udah umur 50 tahun, baru tobat. Nanti ke masjid, pakai sarung, bawa sejadah setiap hari gitu. Iya kalau umurnya sampai 40. Iya kalau umurnya sampai 50. Kalau umurnya cuma 40 gimana? Kalau umurnya cuma 35 gimana? Ya kan? Nggak sengaja orang bawa arit, ya, sedangkan dia lagi ngambil HP, kebas. Naudzubillah. Nggak sengaja dia misalnya jatuh, akhirnya mati, padahal dia masih muda. Kita nggak ada yang tahu umur, ya Ustaz. Ya, jadi dia katanya ulama, jangan tertipu dengan perkataan-perkataan, oh nanti saja tobatnya. Kamu maksiat setiap hari, tobatnya setiap hari. Ustaz, apakah saya tadi tidak tergolong yang ngejek Gusti Allah? Ya, itu kan ada di hati kamu. Kalau kamu ketika kembali kepada Allah benar-benar, ya, tidak ada apa? Tidak ada ruginya, ya. Karena Allah Maha ngerti, Allah Maha tahu, ya. Makanya jangan sampai tobatnya tobat sambel. Tobat sambel itu gimana? Waktu pedas, wah saya gak mau lagi nih. Tapi ketika pedasnya sudah hilang, kayaknya enak makan sambel, ya, kayaknya enak makan sambel. Nah, itu jangan sampai tobatnya tobat sambal, tapi tobatannya tobatan nasuha. Ya. Kemudian dikatakan, ya, bertambahnya umur, ya, dalam bertakwa kepada Allah itu tambah namanya apa? Nambah kebaikan. Ya. Karena dikatakan apa? Khairun nas, sebaik-baiknya manusia itu adalah man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia itu man tala umruh, barang siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik pekerjaannya. Kalimat baik itu kan berarti bermanfaat, baik dirinya ataupun orang lain. Kalau dirinya, khususnya urusan agama, sholatnya, puasanya, ya, kemudian ihsannya, ya. Kemudian katanya apa? Kita tidak dianjurkan untuk berangan-angan mati. Kenapa? Karena berangan-angan mati itu diantara lain, ya, menghilangkan dari dirinya kebaikan, ya, menghilangkan dari dirinya kebaikan. Coba orang-orang yang meninggal ketika sudah tahu, ya, dengan keadaan mereka pada waktu meninggal, mereka itu apa? Berangan-angan untuk kembali ke muka bumi ini, melakukan sebuah kebaikan, walaupun itu sedekah. Ya,
Karena memang sedekah kan luar biasa pahalanya. Ya, apa katanya? Ya, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu memadamkan api amarah Gusti Allah. Makanya kalau kita nih yakin, oh saya habis maksiat, jangan pelit-pelit sedekah. Kenapa? Supaya memadamkan api amarah Gusti Allah. Ya, api amarah Gusti Allah. Karena kalau amarah Gusti Allah itu kadang-kadang kita bisa alami dengan kesialan. Ya, sial. Ya, apes katanya. Ya, jadi jangan sampai kita naudzubillah mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dikatakan apa? An Anas, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Tidak boleh berangan-angan salah satu di antara kalian al mauta, kematian. Lidurrin, karena bahaya asabahu yang menimpanya. Fa in kana labudda, ya jika memang harus mati, ya fa'ilan, ya jika dia harus memang mengalami kematian, falyaqul, maka katakan Allah ataupun berdoa, Allahumma ya Allah ahyini, hidupkan aku, ya maka natil hayatu, selama kehidupan khairan, baik li, untukku. Ya, kalau nggak sebaliknya gimana? Wa tawafani, matikan saya ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li, apabila wafat adalah kebaikan untukku. Karena kadang-kadang ada orang panjang umur malah nambah dosa. Ada kadang-kadang apa? Lebih baik dia mati supaya apa? Tidak nambah banyak dosa. Makanya Habib Hasan Baharun pernah menyampaikan, saya itu mendukung KB. Ya, beliau pernah menyampaikan saya itu mendukung KB. Apa itu? Keluarga besar. Maksudnya gimana Ustaz? Ya kalau orangnya soleh dan soleha, anak kiai yang soleh, anak kiai yang soleha, dianjurkan KB. Apa itu KB? Keluarga besar, banyak anak. Terus kata Habib Hasan, saya juga dukung KB. Apa itu KB? Ya, keluarga berencana. Cukup 2. Kalau perlu tidak ada, kata beliau. Bagi siapa? Anaknya maling, anaknya bandar, anaknya apa? Tukang ngecok, tukang begal. Itu bagus bagi mereka berencana. Bahkan kalau perlu tidak ada anak. Supaya apa? Ya tidak banyak bibit-bibit yang seperti mereka. Karena memang ada kaidah, ya ada kaidah, buah tidak jauh dari pohonnya. Atau dikatakan dalam kitab akhlak, ma fil aba, ya ma fil abna fil aba, ya ma fil abna fil aba. Apa yang ada di anak ada di bapaknya. Bapaknya orang soleh, insya Allah soleh. Itu anaknya meler, jangan-jangan bapaknya meler. Ya belum tentu, kamu tidak boleh subon. Ya, walaupun kaidahnya seperti itu. Kenapa Ustaz? Karena takut, ya itu amalun ghairu soleh, amal yang nggak soleh. Ya, jadi kita juga nggak boleh seubon. Apalagi kalau anaknya kiai, anaknya orang-orang baik, orang-orang orang-orang seperti habaib. Jangan seubon. Karena mereka itu ada titisan-titisan, ya. Di antara mungkin ini anaknya kurang benar, tapi cucunya mungkin benar. Kenapa? Karena doa daripada leluhur. Ya seperti sekarang ini para kiai, para siapa saja yang lagi menjadi pengayom, itu kan berkat doa leluhur mereka. Ya. Berkat doa leluhur mereka. Ya Allah, jadikan keturunan saya orang-orang yang soleh. Mungkin yang ke-7, atau mungkin yang ke-8, atau mungkin semuanya. Wallahu a'lam. Makanya kan nggak sedikit
kiai ada anaknya kadang-kadang tidak jadi kiai. Ya. Ada bahkan malah kiai tapi anaknya nggak jadi apa-apa. Tapi bukan berarti di situ, mungkin cucunya. Ya, jadi kalian tetap ya harus apa? Kalau ke guru itu anaknya guru ya tetap guru. Ya, anaknya guru tetap guru. Nggak bisa ditawar-tawar itu. Ya Allahumma ini maka natil hayatu khairan li wa tawafani idza kanatil wafatu khairan li. Ya. Ini boleh ya. Kalau kamu doa seperti ini boleh. Ya Allah, jika hidup ini baik bagi saya, maka hidupkan. Ya Allah, jika hidup ini buruk bagi saya, maka matikan saya. Enggak apa. Karena para wali juga ada yang doa seperti itu. Mereka itu tidak mau terkenal ibadahnya, ya. Seperti salah satu budak yang luar biasa, ya. Ketika budak itu sudah ketahuan bahwa dia dekat kepada Allah, langsung dia berdoa, ya Allah, saya ini sangat senang, sangat gemar beribadah kepadamu, bercengkrama kepada Allah lewat sholat, baca Quran. Tapi kok saya sekarang sudah diketahui oleh hambamu, saya nggak mau disibukkan dengan berhadapan dengan mereka, maka ambil saya ya Allah, langsung meninggal. Ada banyak wali-wali yang seperti itu, ya. Makanya orang-orang kiai siapa saja yang banyak tamunya itu, ya itu cobaannya juga luar biasa, Ustaz. Ya bukan berarti banyak tamu itu ya betul-betul hebat nanti, ya. Karena itu kan seperti orang yang Anda datang, ketika Anda datang orang berdiri. Ya, contoh Ustadz datang, ya, kalian berdiri, terus hati saya berubah, bangga, haram saya. Begitu juga mereka yang banyak tamu, ketika di banyak tamu datang terus mengatakan, oh kalau bukan saya, ini bahaya, ya, bahaya. Bisa-bisa hurur. Apa itu hurur? Tertipu. Ya, setan itu luar biasa, Ustaz. Kalau dia udah nggak bisa diajak maksiat yang nyata, cara maksiatnya apa? Dengan tipuan-tipuan tadi. Wah, ente lebih baik dari siapa? Ya, Anda lebih baik dari siapa saja yang ada di sini misalnya. Itu tipu daya. Makanya katanya ulama doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hurur wal istidrajat. Ya Allah, saya minta perlindungan dari tertipu daya, tertipu sama setan. Wal istidrajat, dan daripada apa? Istidraj. Istidraj itu kan mereka yang punya kayak karomah tapi tidak dekat sama Allah. Ustadz itu ada fulan telanjang, tapi kalau sudah ngomong, bes, keramatnya nampak. Hati-hati, itu bukan keramat. Keramat itu kalau mereka itu dekat sama Allah, tidak menyalahi syariat Allah, terus doa kabul, keramat namanya. Tapi ini kok naudzubillah main cewek, ya, naudzubillah misalnya dia tidak pakai baju, ya, auratnya kelihatan, ya, kemudian dia nggak sholat seumpamanya. Terus ketika ngomong jos, itu apakah keramat? Belum tentu. Bisa-bisa keramat, bisa-bisa istidrajat. Hati-hati yang kayak gitu. Ya, makanya kita ini kaum ini harus betul-betul belajar supaya ngerti mana istidraj, mana tadi karomah. Tapi kita yang melihat wajib husnudzon. Karena husnudzon itu tidak merugikan kita. Ya, tidak merugikan kita. Yang bisa menghukum itu siapa? Mereka ahlul ilm. Makanya kan para wali songo itu kan sebuah gambaran. Gimana itu gambarannya? Tadi Syekh Siti Jenar yang bagaimana beliau dibunuh, ya, dengan siapa? Para wali. Bukan dibunuh karena kesalahan, takut orang-orang awam tadi tidak mampu menafsirkan apa yang beliau sampaikan. Oleh karenanya beliau, ya, diambil. Ya, itu adalah keputusan.
Karena naudzubillah kita hurur, apalagi orang-orang zaman sekarang. Oh, maunya yang instan. Ya, maunya yang instan. Ustaz, tolong doakan Ustaz, begini. Kapan Ustaznya disuruh doa, terus doanya nggak manjur-manjur, ditinggal Ustaznya. Cari lagi dia. Terus. Sedangkan dia ibadahnya nggak ada. Padahal kaidahnya begini. Ente mau dunia, ente mau apa saja, harus deketin yang milikin. Misalnya ente mau gadis, itu cantik, putih, aduhai, bohai, iya. Gimana caranya? Deketin orangnya? Oh, belum tentu dapat. Deketin bapaknya, langsung, iya. Katanya apa? Saya nikahkan. Kenapa? Bapaknya percaya. Tapi kalau deketin anaknya, belum tentu bapaknya. Kamu anting-anting. Terus bilang, datang ke bapaknya, saya mau minta anaknya sampean. Bapaknya ngeliat, lu kayak gini, Rek. Kira-kira dikasih? Nggak dikasih. Tapi kalau kamu Masya Allah dekati orang tuanya, sopan ke orang tuanya, dikasih hadiah ke orang tuanya, anaknya nggak mau, tetap mau orang tuanya. Tetap mau, ACC langsung. Dapat ACC. Begitu juga kehidupan kita. Kita mau apa? Minta kepada Allah. Dakwah biar sukses, minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memiliki segalanya. Ya, katanya guru kita Kezen, macu langit. Kayak gimana macu langit? Perbanyak istighfar, perbanyak itu sholat tahajud, perbanyak itu baca Quran, perbanyak itu sholawat. Itu namanya macu langit. Ya, ini angan-angan besar tapi tidak ada apa? Usaha. Berarti apa namanya? Omong kosong. Sedangkan kita butuh duit. Apa itu duit? Doa, usaha, istiqomah, kemudian apa? Tawakal. Ya, itu namanya duit. Ya, penting Ustaz. Jadi nggak ada orang langsung hebat. Rasulullah sebaik-baiknya makhluk masih diludahin. Rasulullah sebaik-baiknya makhluk diikat. Rasulullah sebaik-baiknya makhluk dikejar, mau dibunuh. Nah kita apa? Sebab habis itu gayanya barokah. Barokah dari mana? Yang ada khoyal, yang ada khoyal. Jadi jangan sampai ngumbar-ngumbar barokah ya. Wallahu a'lam. Baca itu apa namanya? Dia pengen, saya pengen, Allah nggak pengen, nggak bakal jadi. Makanya minta kepada Allah. Ya, kamu mau apa sekarang? Saya pengen punya kerjaan bagus, minta sama Allah. Saya pengen punya jodoh yang bagus, minta sama Allah. Jangan apa? Jangan tidak pernah minta. Ustaz, Allah kan maha tahu, Ustaz. Ngapain lagi saya harus? Ya Allah, ini namanya menghina Allah. Goblok kamu. Orang kayak gini bahlul. Kenapa demikian? Loh, kita ini yang diminta itu adalah apa? Ketawaduan kita, kebutuhan kita. Seberapa perlu kita kepada Allah? Allah ya jelas tahu ya. Allah itu maha tahu, Ustaz. Apa yang ada di hati kita, di benak kita, di otak kita, di dalam pandangan mata kita, Allah tahu. Oh, kamu sekarang kayaknya ngelihat Ustaz, tapi ternyata apalagi khoyal. Gusti Allah. Ya, walaupun saya nggak tahu. Kan kaidahnya manusia itu apa? Kaidahnya manusia apa? Sedalam-dalamnya lautan masih bisa diselami, sedalam-dalamnya hati tidak bisa diselami. Nggak bisa. Siapa yang bisa nyelamin hati? Kamu tahu isi hati Ustaz? Saya aja nggak tahu isi hati anak. Ngapain anak sekarang? Iya. Apa? Ketondu apa? Ya, nggak ketahuan. Iya. Apa abid apa? Sengaja, iya. Ala kulli hal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daripada kitab Futhul Jen karya daripada Imam
Rawi Al-Bantani dikatakan hikayatun, sebuah cerita, ya. Qala, berkata Abdullah Al-Wasiti, ra'aitu imra'atan ala Arafat. Saya melihat seorang perempuan, ya, di Arafah. Wahia taqul, perempuan itu berkata, may yahdillah fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan sesat. Wa may yudlil, barang siapa yang sesat, fala hadiyalah, maka tidak akan dapat petunjuk dari Allah. Fa'alimtu, siapa itu yang berkata? Abdullah Al-Wasiti. Beliau mengatakan apa? Fa'alimtu, saya tahu, annaha, bahwasanya perempuan tersebut dhalah, dalam keadaan sesat. Fakultu, maka kemudian aku berkata, ayyatuhal mar'ah, wahai seorang perempuan, min aina akbalti, ya, min aina akbalti, dari mana kamu datang? Qalat, ya, perempuannya ini pakai bahasa Quran dia, ya. Qalat, berkata si perempuan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi jawabnya pakai Quran dia, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Fa'alimtu, katanya siapa? Abdullah Al-Wasiti. Saya tahu annaha, bahwasanya perempuan ini minal Maqdis, dari Palestina. Fakultu, ya, kemudian aku berkata, malladzi ja'a bik, ya, apa yang membuatmu datang? Qalat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, ya, man istata'a ilaihi sabila. Oh, haji, ya. Fakultu, alaki zaujan, apakah kamu punya suami? Qalat, ya, wala taqif ma laysa laka bi ilmun, ya. Jadi nggak boleh apa? Tanya-tanya, nggak boleh apa, Ustaz? Nggak boleh apa? Fudul, ya. Tidak boleh fudul. Terus fakultu atarkabina ba'iri, apakah kamu ataupun anti mau menaiki kendaraanku, ya, ontaku? Dijawab apa? Ama taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Coba lihat. Yang kalian lakukan daripada kebaikan, Allah Maha tahu. Falamma aradatir rukub, ketika perempuan itu ingin naik, ya, apa yang terjadi? Ya, ketika perempuan itu mau naik, qalat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Coba lihat, ya, Masya Allah, ya. Katanya apa? Ketika dia mau naik, ya, takut kebuka, kelihatan auratnya, ya, maka si perempuan berkata apa? Qul, katakan lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, yaghuddu, memejamkan, ya, min absarihim, mata mereka. Fa'aradtu anha, ya, fa'aradtu anha, maka saya berpaling darinya, ya. Ya, dikatakan apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya, jadi jangan fudul, katanya tadi, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Terus dikatakan, ya, disuruh apa? Nutup mata. Fa'aratu anha,
Falamma raqibtu, ya, falamma raqibat qultu masmuki. Ya, falamma raqibat, ketika si perempuan itu naik, aku bertanya, nama Anda siapa? Qalat wa tukur fil kitab Maryam. Oh, jadi apa? Namanya Maryam. Ya, terus fakultu laha, kemudian saya berkata kepadanya, alaki aulad, punya anak? Qalat wasa biha Ibrahim bi banihi wa Yaqub fa'alimtu anna laha aulad. Maka saya tahu bahwasanya dia punya anak. Fakultu ma asma'uhum? Qalat wa kallama Allah Musa taklima. Jadi dijawabnya pakai Al-Qur'an. Wa kallama Allah Musa taklima. Takhadallahu Ibrahim khalila ya Daud ya inna ja'alnaka khalifatan fil ardi faqultu fi ayyi mawdi ya atlubuhum, ya faqultu fi ayyi mawdi atlubuhum. Kemudian siapa? Abdul Al-Wasit itu berkata, fi ayyi mawdi, di tempat mana saya mencari mereka? Qalat wa alamat bin najmi hum yahtadun. Ya, alimtu annaha adillatur raqbi. Ya, jadi anak-anaknya tadi diantara lain punya kerja apa? Penunjuk jalan. Karena dulu itu orang-orang yang menjadi penunjuk jalan itu adalah mereka yang ngerti bintang. Oh, kita mau ke Mekah. Oh, kemana arahnya? Di malam hari itu mereka bisa berjalan. Ya, diterangi dengan bintang tanpa tersesat. Kalau kita, makanya belajar ilmu nujum itu kan boleh, tapi untuk tadi mengetahui tanggal, mengetahui tadi apa? Arah. Kalau nggak boleh. Ya, kalau nggak boleh. Karena apa? Takut apa tadi? Takut syirik. Ya, kayak misalnya belajar Scorpio. Ya, Scorpio itu apa? Kalau misalnya hari ini akhirnya apa semuanya. Ini nggak boleh. Ya, tidak boleh belajar kayak gitu. Aku ya Maryam, ala tak kulin, ya. Apakah kamu tidak makan syai'a, sesuatu? Qalat inni nazartu lirrahmani shauma. Saya berpuasa, ya, bernazar untuk berpuasa. Kemudian apa? Falamma wasalna ilaihim rauha bakau. Qalat fab'athu ahadukum biwarikum hadhihi al-madinah al-ayah. Fas'altuhum anha. Faqalu innaha dhallat mundu 3 ayyam. Waqad nazartu an la tatakallam illa bil Qur'an. Coba lihat ya. Katanya apa? Innaha dhallat, sesungguhnya dia tersesat. Mundu 3 ayyam. Ya, waqad nadarat, dan dia telah bernadar. Waqad nadarat, dan dia telah bernadar an la tatakallam, tidak berucap, tidak berbicara illa kecuali bil Qur'an. Tsumma ba'da dzalika ra'aituhum yabkun. Kemudian aku melihat mereka yabkun, nangis. Fasaltuhum. Kemudian saya bertanya kepada mereka anha, tentang ibunya. Faqalu innaha dhallat mundu 3 ayyam. Yang mana itu? Tsumma ba'da dzalika ra'aituhum yabkun fasaltuhum. Faqalu innaha fin naz'i. Fadakhaltu wa sa'altuha an haliha. Faqalat wa ja'at sakratul maut bil haqq. Falamma matat ra'aituha tilka lailah fil manam faqultu aina anti? Qalat innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Ya, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Coba lihat ya. Dikatakan apa? Innal muttaqin. Ini bertakwa ini penting. Takwa itu harus menghiasi kita dimanapun kita, kapanpun kita, atau bersama siapapun kita. Itulah yang akan menghiasi kita di akhirat. Itu adalah takwa. Ya, jadi harus betul-betul. Takwa itu apa, Ustaz? Ya, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Yang namanya takwa itu adalah mentaati segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertakwa. Makanya tajridut taqwa au ziyadatut taqwa kullu yaumin wajib. Ya, menambah ketakwaan kita setiap hari kepada Allah itu adalah kewajiban. Kenapa kok demikian? Karena meraih ridha Allah itu tentu dengan takwa, tidak ada dengan maksiat. Ya, meraih ridha Allah dengan takwa, bukan dengan maksiat. Ya, wallahu taala alam
bisawab. Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim.